உயிர்த்தெழுந்த இயேசு கிறிஸ்துவின் வல்லமை ஊழியங்கள் வழங்கும் வசனப் பெட்டகம். இயேசுவே கர்த்தர். இயேசுவையே தேவன் ஆண்டவரும் கிறிஸ்துவுமாக்கினார். இயேசுவே ராஜாதி ராஜா, கர்த்தாதி கர்த்தா. கிறிஸ்துவே மரித்தோர் மேலும் ஜீவனுள்ளோர் மேலும் ஆண்டவர். கிறிஸ்துவே போதகரும் ஆண்டவருமாயிருக்கிறார். வசனப் பெட்டகத்தின் இன்றைய தின கருப்பொருள் பாவத்தை மேற்கொள்ளுதல். Today's theme is tips to overcome sin. What are the deeds of the flesh to overcome? Galatians 5:19 says, sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalries, dissensions, divisions, envy, drunkenness, orgies, and things like this. And those who do such things will not inherit the kingdom of God. Why should we overcome sin? Sin ultimately leads to death. Sin leads to suffering and pain. Sin has a lasting effects. Sin separates us from God. Sin leads to bigger sin. God hates sin. Tips to overcome sin. Identify the sin and confess to God, then you are on your way to overcoming sins. Avoid the cause of sin. 1 Corinthians 10:12 says, therefore let him who thinks he stands take heed lest he fall. Hate evil and love good. You can overcome sin by the word of God. Word of God equips us for every good work. Word of God teaches us how to live and what to believe. Word of God reveals to us when we have chosen wrong paths, helps us get back on the right path, and it helps us to stay on that path. The word of God is living and powerful, able to penetrate to our hearts, to root out and overcome the deepest sin of heart and attitude. All scripture is God-breathed and useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness. Psalm 119:9 says, how can a young person stay on the path of purity? By living according to your word. Joshua 1:8 says, this book of the law shall not depart from your mouth, but you shall meditate on it day and night, so that you may be careful to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Armor of God helps us to overcome sin. Belt of truth, breastplate of righteousness, readiness that comes from the gospel of peace, shield of faith, helmet of salvation, sword of the Spirit, which is the word of God. You can overcome sin by prayer. Matthew 26:41 says, watch and pray so that you will not fall into temptation. Ephesians 6:18 says, pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. With this in mind, be alert and always keep on praying for all the Lord's people. The Holy Spirit helps us to overcome sin. 1 John 3:9 says, no one who is born of God will continue to sin, because God's seed remains in them. They cannot go on sinning because they have been born of God. Presence and the filling of the Holy Spirit in our heart are essential to overcoming sin. The Spirit empowers us to recognize and overcome sin. Galatians 5:16 says, walk by the Spirit and you will not gratify the desires of the flesh. Ephesians 4:22-24 says, you were taught with regard to your former way of life to put off your old self, which is being corrupted by its deceitful desires, to be made new in the attitude of your minds. Reward to those who overcome sin. Revelation 3:21 says, to him who overcomes, I will grant to sit with me on my throne, as I also overcame and sat down with my Father on his throne. Let the Holy Spirit helps us to overcome sin and to lead a successful Christian life. God bless you all. நான் உமக்கு விரோதமாய் பாவம் செய்யாதபடிக்கு உமது வாக்கை என் இருதயத்தில் வைத்தேன். பாவத்தை மேற்கொள்ளுதலை குறித்ததான வேத வசனங்களை பார்க்கலாம். சங்கீதம் 51:10 வாசிக்கிறோம், தேவனே சுத்த இருதயத்தை என்னிலே சிருஷ்டியும், நிலைவரமான ஆவியை என் உள்ளத்திலே புதுப்பியும். தானியேல் 7:27 வாசிக்கிறோம், வானத்தின் கீழெங்குமுள்ள ராஜ்யங்களின் ராஜ்யமும்
ஆளுகையும் மகத்துவமும் உன்னதமானவருடைய பரிசுத்தவான்களாகிய ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்படும். அவருடைய ராஜ்யம் நித்திய ராஜ்யம், சகல கர்த்தத்துவங்களும் அவரை சேவித்து அவருக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்கும் என்றான். மத்தேயு 5:48 வாசிக்கிறோம், ஆகையால் பரலோகத்தில் இருக்கிற உங்கள் பிதா பூரண சற்குணராய் இருக்கிறது போல நீங்களும் பூரண சற்குணராய் இருக்க கடவீர்கள். அப்போஸ்தலர் 22:16 வாசிக்கிறோம், இப்பொழுது நீ தாமதிக்கிறதென்ன, நீ எழுந்து கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டு ஞானஸ்நானம் பெற்று உன் பாவங்கள் போக கழுவப்படு என்றான். அப்போஸ்தலர் 2:21 வாசிக்கிறோம், அப்பொழுது கர்த்தருடைய நாமத்தை தொழுது கொள்கிறவனெவனோ அவன் ரட்சிக்கப்படுவான் என்று தேவன் உரைத்திருக்கிறார். ரோமர் 6:12, 13, 14 வாசிக்கிறோம், ஆகையால் நீங்கள் சரீர இச்சைகளின்படி பாவத்திற்கு கீழ்ப்படியத்தக்கதாக சாவுக்கேதுவான உங்கள் சரீரத்தில் பாவம் ஆளாதிருப்பதாக. நீங்கள் உங்கள் அவயவங்களை அநீதியின் ஆயுதங்களாக பாவத்திற்கு ஒப்புக்கொடாமல் உங்களை மரித்தோரிலிருந்து பிழைத்திருக்கிறவர்களாக தேவனுக்கு ஒப்புக் கொடுத்து உங்கள் அவயவங்களை நீதிக்குரிய ஆயுதங்களாக தேவனுக்கு ஒப்புக் கொடுங்கள். நீங்கள் நியாயப்பிரமாணத்திற்கு கீழ்ப்பட்டிராமல் கிருபைக்கு கீழ்ப்பட்டிருக்கிறபடியால் பாவம் உங்களை மேற்கொள்ள மாட்டாது. ரோமர் 8:12, 13 வாசிக்கிறோம், ஆகையால் சகோதரரே, மாம்சத்தின்படி பிழைப்பதற்கு நாம் மாம்சத்துக்கு கடனாளிகள் அல்ல. மாம்சத்தின்படி பிழைத்தால் சாவீர்கள், ஆவியினாலே சரீரத்தின் செய்கைகளை அழித்தால் பிழைப்பீர்கள். 1 கொரிந்தியர் 10:12, 13 வாசிக்கிறோம், இப்படி இருக்க தன்னை நிற்கிறவன் என்று எண்ணுகிறவன் விழாதபடிக்கு எச்சரிக்கையாய் இருக்க கடவன். மனுஷருக்கு நேரிடுகிற சோதனையே அல்லாமல் வேறே சோதனை உங்களுக்கு நேரிடுவதில்லை. தேவன் உண்மையுள்ளவராய் இருக்கிறார். உங்கள் திராணிக்கு மேலாக நீங்கள் சோதிக்கப்படுகிறதற்கு அவர் இடம் கொடாமல் சோதனையை தாங்கத்தக்கதாக சோதனையோடு கூட அதற்கு தப்பிக்கொள்ளும்படியான போக்கையும் உண்டாக்குவார். 1 கொரிந்தியர் 15:33, 34 வாசிக்கிறோம், மோசம் போகாதிருங்கள், ஆகாத சம்பாஷணைகள் நல்லொழுக்கங்களை கெடுக்கும். நீங்கள் பாவம் செய்யாமல் நீதி கேட்க விழித்துக் கொண்டு தெளிந்தவர்களாயிருங்கள். சிலர் தேவனை பற்றி அறிவில்லாதிருக்கிறார்களே, உங்களுக்கு வெட்கமுண்டாக இதை சொல்லுகிறேன். 2 கொரிந்தியர் 2:14 வாசிக்கிறோம், கிறிஸ்துவுக்குள் எப்பொழுதும் எங்களை வெற்றி சிறக்க பண்ணி எல்லா இடங்களிலேயும் எங்களை கொண்டு அவரை அறிகிற அறிவின் வாசனையை வெளிப்படுத்துகிற தேவனுக்கு ஸ்தோத்திரம். 2 கொரிந்தியர் 4:4 வாசிக்கிறோம், தேவனுடைய சாயலாயிருக்கிற கிறிஸ்துவின் மகிமையான சுவிசேஷத்தின் ஒளி அவிசுவாசிகளாகிய அவர்களுக்கு பிரகாசமாய் இராதபடிக்கு இப்பிரபஞ்சத்தின் தேவனானவன் அவர்களுடைய மனதை குருடாக்கினான். 2 கொரிந்தியர் 5:17 வாசிக்கிறோம், இப்படி இருக்க ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறான், பழையவைகள் ஒழிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின. 2 கொரிந்தியர் 5:21 வாசிக்கிறோம், நாம் அவருக்குள் தேவனுடைய நீதியாகும்படிக்கு பாவம் அறியாத அவரை நமக்காக பாவமாக்கினார். கலாத்தியர் 5:16 வாசிக்கிறோம், பின்னும் நான் சொல்லுகிறது என்னவென்றால், ஆவிக்கேற்றபடி நடந்து கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாதிருப்பீர்கள். ஆம், பாவம் நம்மை மேற்கொள்ளாதபடிக்கு கர்த்தருடைய வாக்கை நம் இருதயத்திலே வைத்து வைப்போம், பூரண சற்குணராயிருப்போம், ஆவியினாலே சரீரத்தின் செய்கைகளை அழிப்போம், அப்பொழுது மாம்ச இச்சையை நிறைவேற்றாதிருப்போம்.